हालेलुया। खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर असद नियामत की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ो आप सब ठीक हैं और शुक्रगुजार हूँ आप की मोहब्बत के लिए कि आप चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आगे शेयर करते हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे, इसका अजर दे। और मैं चाहता हूँ आज फिर हम खुदा की हमदो सना भी करेंगे और खुदा के कलाम को भी सीखेंगे। आए हम प्रस्तिश में भरते हैं। आज हम कोर्स गाएंगे हालेलुया का, ये आप सबको आता है और मैं चाहता हूँ हम सब खुदा में मसरूर होकर कोर्स गाएंगे। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो मौजूद है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। उम्मीद है आपने इस खूबसूरत कोर्स के सबब से बरकत पाई है। जी आए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा तीमुथियुस उसके पहले बाब की हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। आज हमारे कलाम का जो टॉपिक है वो है खौफ से रिहाई। याद रखिए अजीज़ों, इस वक्त में ख़ास हमें पता चल रहा है कि आज मुख्तलिफ तरह के न्यूज़ के सबब से लोग खौफ में हैं। अगर हम जब भी अपने LCD या TV ऑन करते हैं हम खौफ से भर जाते हैं और मुख्तलिफ जब हम बाहर निकलते मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो भी हमारी ज़िंदगी में खौफ आ जाता है। लेकिन याद रखें कि अगर हम खुदा के लोग हैं तो बाइबल मुकद्दस में वाज़ह लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी बल्कि क्या किया, खुदा ने हमें कुदरत और मोहब्बत और क्या किया, तरबियत की रूह दी है। अब खुदा का जो रूह है वो हमें दलेर करना चाहता है, लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो खौफ व हरास है, दुनिया खौफ और हरास से भरी है और जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं हम भी खौफ से भर जाते हैं।
لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، تو بھی ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خوف سے رہا رہنا ہے. ہم نے خوف میں زندگی نہیں گزارنی. ہماری زندگی دوسروں سے مختلف نظر آنی چاہیے. چاہے اس وقت دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلے اب تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں یہی حالات چل رہے ہیں، کرونا کے سبب سے لوگ پریشان ہیں، پھر بھی ہم نے اس خوف میں زندگی نہیں گزارنی. ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے اختیار میں پوری دنیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسی لیے اس نے ہمیں جو روح دیا ہے وہ بھی دہشت کا نہیں دیا. لوگوں کے پاس ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہیں، جو ہمیں ایسا بنا دیتی ہے کہ ہم بھی پریشان ہو کر زندگی گزاریں. لیکن عزیزو یاد رکھیں، جب آپ دہشت میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانی جو ہے یہ ابلیس کے لیے ایک دروازہ ہے. کیا ہے؟ ابلیس کے لیے ایک دروازے کی طرح کام کرتی ہے. جیسے ہی آپ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ابلیس آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. ابلیس خوف کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. آپ یاد رکھیں، اگر ہم خوف میں زندگی گزاریں گے تو خدا ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. خدا تب ہماری زندگی میں آتا ہے جیسے خوف کے سبب سے دشمن کام کرتا ہے، اسی طرح ہی دلیری کے سبب سے، ایمان کے سبب سے خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. ہاللیلویا. تب ہی خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا جب آپ کی زندگی میں ایمان ہوگا، آپ دلیری سے بھرے ہوں گے. لیکن جب آپ دہشت سے بھرے ہوں گے تب ابلیس ہی آپ کی زندگی میں ہوگا. ابلیس غور کریں کہ وہ آپ کو شروع سے آپ دیکھ لیں کہ وہ دنیا کو خوف و راز میں رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے جب دنیا پریشان ہوتی، جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، خدا کے لوگ. لیکن خدا کے لوگوں یاد رکھیں، ہر حالات میں دلیر رہنا، قوت سے بھرے رہنا، خدا میں مسرور رہنا، یہی خدا کے لوگوں کا کام ہے. پالوس رسول اسی لیے تو کہتا ہے خدا کی محبت سے ہمیں کون سی چیز جدا کرے گی؟ مصیبت، تنگی، ظلم یا کال، ننگا پن، خطرہ یا تلوار. کوئی بھی کیسا بھی کام کیوں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہمارا جو کام بنتا ہے، ہم نے دلیر رہنا ہے. ہم نے دہشت میں نہیں رہنا، ہم نے بلکہ دلیر رہ کر زندگی گزارنی. عزیزو یہ خدا کے لوگوں کا کام ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پطرس، جب یسوع ناصری نے اس کو کہا کہ تو پانی پر چل، تو کیا ہوا؟ جب تک وہ کلام جو میرے اور آپ کے یسوع کے منہ سے نکلا تھا وہ اس کی زندگی میں رہا، تو وہ کیا ہوا؟ کلام کو سن کر پانی پر چلتا رہا. لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں کیا ہوا؟ دہشت، خوف آ گیا. اس کو لگا کہ یہ پانی تو مجھے شاید میں اس میں ڈوب جاؤں، کیونکہ وہ ماہی گیر تھا. اس نے غور کیا پانی کی طرف، تو کیا ہوا؟ وہ ڈوبنے لگا. اور کیا ہوا؟ یسوع کو پکارا، اے خداوند مجھے بچا. تو یسوع نے اسے بچایا. آپ یاد رکھیں، آپ تب تک کامیاب زندگی گزارتے ہیں جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رہتا ہے. جب دنیا کی باتیں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں تب آپ بھی ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ پر بھی بیماریاں، کمزوریاں، تکلیفیں، حالات اثر کرتے ہیں. جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو یاد رکھیں، بائبل مقدس میں ہمیں واضح بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دلیر رہ کر زندگی گزارنی ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں. اگر خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم بھی مایوس اور کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ ایمانداروں کی زندگی نہیں ہے، یہ ایمان سے بھری ہوئی زندگی نہیں ہے. اور خدا بھی اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتا. میں پہلے بتا چکا ہوں، جو شخص مایوسی میں پریشان ہو کر زندگی گزارتا ہے. بلکہ یسوع نے تو واضح کہہ دیا، فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے. فکر نہ کرنے کے بارے میں بہت سی آیتیں. اس لیے یاد رکھیں، ایک اور ہمیں آیت ملتی ہے عبرانیوں میں 10ویں باب میں، اس کی 35ویں آیت میں، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دھو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے. جو آپ کی دلیری ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے. جو لوگ دلیر رہتے ہیں وہ اجر پاتے ہیں، لیکن جو مایوس اور پریشان رہ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی خدا سے برکت نہیں پا سکتے. ہمارا خدا جو پسند کرتا ہے دلیر لوگوں کو. اس لیے خدا کے لوگوں، آج جو میرے کلام کا ٹاپک ہے خوف سے رہائی. ہم نے جب دہشت کی روح ہمیں ملی نہیں ہے، ہمیں جب خدا کی قدرت اور محبت اور تربیت کی روح ملی ہے تو ہم نے بھی کیا کرنا؟ قدرت سے بڑے رہنا ہے،
मोहब्बत से भरे रहना है, तरबियत से भरे रहना है। और याद रखें तरबियत जो मिलती है वो खुदा के कलाम से आपको मिलती है। खुदा के कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो आप दलेर होंगे। जब आप न्यूज़ को देखेंगे, दुनिया की खबरें सुनेंगे तो आप परेशानियों से, मायूसियों से भर जाएंगे, आप भी दहशत से भर जाएंगे। इसलिए क्या करें, बिला नागा खुदा का कलाम पढ़ें। अगर आप दिलेरी से ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, अब अगर आप पाखरू से भरे हुए ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो बिला नागा खुदा के कलाम को खोलें, खुदा के कलाम को पढ़ें। और खुदा के कलाम को पढ़ने का तरीका ये नहीं कि आप जहाँ से मर्जी निकाल कर पढ़ लें। खुदा के कलाम को तरतीब से पढ़ें। अगर आप मत्ती की अंजील से शुरू करते तो पूरी जो मुकाशफे तक आप पढ़ें। अगर आप पुराने अहदनामे से, पैदाइश की किताब से शुरू करते तो जो किताब पढ़ते वो पूरी पढ़ें, ताकि आपको पूरी पूरी समझ है, आपकी ज़िंदगी दलेरी से भरे, आपको पता चले कि कैसे खुदा के लोगों ने दलेरी से ज़िंदगी गुजारी, खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजारी। हमें नज़र आता है सदर नजू की तरफ देखना है, हमें दानियल की तरफ देखना है और दलेरी से ज़िंदगी बसर करनी है। हमें याद रखना है कि जैसे खुदा का कलाम भरा हुआ है ऐसी बातों से जिसके सबब से हमें पता चलता है कि हम कैसे दलेर रह सकते हैं। वो लोग कैसे दलेर रहते थे, उनकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम रहता था। हमारी ज़िंदगी में जब खुदा का कलाम होगा तो हम दलेरी से ज़िंदगी बसर करेंगे। कभी भी दुनिया की बातों पर नज़र ना करें, न्यूज़ की तरफ नज़र ना करें, और बातों पर नज़र ना करें। चाहे आपके रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी आपको ऐसी बात बताता है जो दहशत से भरी है, उसकी तरफ नज़र ना करें, बल्कि खुदा के कलाम की तरफ गौर करें। अपने ईमान के लिए इसमें से आयतें पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को मजबूत रहते हुए ज़िंदगी बसर करें। मजबूत रखें अपनी ज़िंदगी को, मजबूत रहते हुए ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा को तभी आप खुश कर सकेंगे। यहाँ लिखा है, आज हमने क्या पढ़ा है, आज के हमारा कलाम का जो टॉपिक था वो था खौफ से रिहाई। और आयत थी हमारी, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए हमने क्या करना है, दहशत से नहीं भरना है, बल्कि खुदा की कुदरत से, मोहब्बत से, तरबियत से भरे हुए ज़िंदगी गुजारनी है। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे अजीज़ों। हमेशा याद रखें, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें, वफादार रहें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे लोगों ने, जितनों ने आज खुदा तेरे कलाम को सीखा है, इनकी ज़िंदगी में अभी सही पाकरू तू काम कर और इनको तमाम खौफ से, दहशत से रिहाई दे। अभी इसी वक्त यीशु के नाम में रिहाई पाएं और खुदा तेरे लोग दलेरी से भर जाएं। याद रखें कि खुदा का तू पसंद करता है तेरे लोग दलेरी से ज़िंदगी गुजारें और खौफ में ना रहें, दहशत में ना रहें। खुदा अपने लोगों को बरकत दे, बढ़ा, इनकी तमाम मुश्किलातों, परेशानियों को दूर कर, इनको खुदा अपने जलाल में बढ़ा, इनको बरकत दे, इनके घरों में खुशहाली हो। अगर कोई कमज़ोर बीमार है, यीशु के नाम में शिफा पाए। किसी भी तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे तो लोग तंदुरुस्त, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक की सारी बीमारियाँ, परेशानियाँ यीशु के नाम में ख़त्म होते। लोग तुझे में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इनका दिल तेरे साथ लगा रहे, बरकत पाएं, इनकी फैमिली, इनके घराने महफूज रहें। और खुदा अपने मुल्क के लिए सलाम चाहता हूँ, हमारा मुल्क सलामत रहे, हुक्मरान बरकत पाएं। हाँ, दुनिया भर की तमाम कलीसियाएँ बरकत पाएं। जितने भी तुझ में मसरूर हैं, तेरा काम करते हैं, जैसे भी तेरी खिदमत करते हैं, यीशु उनको बढ़ा, बरकत दे। एक एक के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। और खुदा जितनों ने इस कलाम को सुना, इनको बड़ी बरकत दे, जब जब भी सुने बरकत पाएं, यीशु के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, खुदा आपको बरकत दे।